الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم ہمارے سامنے جو نوٹس ہے یا جو کتاب ہے اس کے الوحدۃ الخامسہ 5ویں یونٹ کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ الوحدۃ الخامسہ، الوحدہ یونٹ کو کہتے ہیں، اس کا مفہوم سبق ہوتا ہے۔ الوحدہ الخامسہ 5ویں یونٹ یعنی 5واں سبق، وہ التسوق کے بارے میں۔ التسوق کس کو کہا جاتا ہے؟ تسوق کہتے ہیں خریداری کو، اس کو ہم لوگ شاپنگ انگلش میں کہتے ہیں۔ التسوق ایک فعل ہے، ایک کام ہے، تسوق شاپنگ کرنا، خریداری کرنا۔ تو انشاءاللہ اس کو آج ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح سوق المدینۃ المرکزی، سوق مطلب بازار ہوتا ہے، المدینہ مطلب شہر، شہر کا بازار۔ کون سا بازار؟ المرکزی، بڑا بازار، مرکزی بازار، بڑا بازار، مصروف ترین بازار، تو مرکزی کہا جاتا ہے اس کو۔ کوئی بھی چیز بڑی ہو، مصروف ہو اور مین ہو، اہم ہو، تو اس کو مرکزی بھی کہا جاتا ہے۔ تو شہر کا جو مرکزی بازار ہے اس میں شاپنگ کیسے کی جائے، اس کے بارے میں، خریداری کیسے کی جائے عربی زبان میں، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس نوٹس میں دیکھتے ہیں اہداف الوحدہ لکھا ہوا ہے۔ وحدہ مطلب اس یونٹ کا ہدف، ٹارگٹ کیا ہے، کیا چیزیں ہم اچیو کریں گے، کیا چیز ہم حاصل کر لیں گے اس یونٹ میں، اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ تو بنیادی طور پر ہمارے سامنے 9 باتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ 9 باتیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے اس ہدف کو رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں فی نہایت ہذہ الوحدہ، اس یونٹ کے آخر میں مکمل ہونے پر توقع کی جاتی ہے کہ ان یکون الدارس، پڑھنے والا، اسٹوڈنٹ یعنی ہم اور آپ سے یہ امید ہوتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ پڑھنے والا قادرن علی، ان باتوں پر قادر ہو جائے گا، ان باتوں میں مہارت یا ان باتوں کو جان لے گا، یا ان صلاحیتوں سے وہ اپنے آپ کو جو ہے کیا کہہ سکتے ہیں، صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ کون سی باتیں ہیں؟ تو ایک ایک کر کے یہاں پر ذکر کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات معرفت مفردات تلزمہ عند التسوق، تو کہتے ہیں کہ معرفت ہو جائے گی، پہلا ہدف یہ پورا ہو جائے گا کہ اس یونٹ سے خریداری کے وقت خریداری کے وقت ہمیں جن الفاظ کی، مفردات کی درکار ہوتی، ضرورت ہوتی ہے، اس کو جان لے گا۔ اس کو کیا کرے گا؟ جان لے گا۔ خریداری کے وقت درکار الفاظ یعنی مفردات کو جاننے کی صلاحیت پیدا کر لے گا وہ۔ التعارف، معرفت یعنی جان لے گا۔ تسوق مطلب شاپنگ کرنا، خریداری کے وقت جو افراد ضروری ہے، درکار ہے، تلزمہ جو لازم ہے، ضروری ہے، درکار ہے۔ دوسرا ہدف جو پورا ہوگا وہ یہ ہوگا، یا یہ حاصل کر سکتا ہے پڑھنے والا، وہ ہے التعامل فی الاسواق وتسمیۃ ما یریدہ باللغۃ العربیہ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بازاروں میں بات چیت کرنے اور عربی زبان میں اپنی مطلوبہ چیز کا نام بتانا۔ تعامل کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا، معاملہ کرنا۔ بازار میں بات چیت کرنے اور عربی زبان میں اپنی مطلوبہ چیز، جو چاہتا ہے، چیز کا نام بتانے پر وہ کیا ہو جائے گا؟ قادر ہو جائے گا، کر سکے گا۔ اسی طرح تیسرا ہدف جو پورا ہوگا یا یہ حاصل کر سکتا ہے وہ ہے التعرف علی اقسام السوق والذهاب الى القسم الذي يريد۔ کہتے ہیں تیسرا ہدف وہ کیا حاصل کر لے گا؟ وہ یہ ہے کہ بازار جو ہے، بازار کے مختلف حصوں کو پہچاننے اور مطلوبہ حصے میں جانے کے، یہ اس بات پر وہ قادر ہو جائے گا، اس بات کو وہ پہچان لے گا۔ بازار کے یعنی اقسام، قسم کا مطلب ہوتا ہے حصہ بھی ہوتا ہے، سیکشن، یعنی بازار میں کئی سیکشن ہوتے ہیں، الگ الگ حصے ہوتے ہیں، تو اس کو قسم کہا جاتا ہے۔ تو مختلف حصوں کو وہ پہچان لے گا کہ کون کون سے حصے ہیں بازار کے، مختلف حصوں کو وہ پہچان لے گا، اور اسے جو چیز چاہیے، وہ جو چاہتا ہے، مطلوبہ جس کو ہم کہتے ہیں یرید، وہ
مطلوبہ حصہ جس حصے میں وہ جانا چاہتا ہے وہ بھی پہچان لے گا. یہ تیسری چیز پوری ہوگی. اسی طرح چوتھی چیز وہ جو حاصل کر لے گا یا اس کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے استخدام الاعداد الخاصة بالفاظ العقود بشکل صحیح. تو اعداد کہتے ہیں یعنی گنتی جو ہوتی ہے، حساب کتاب جو ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو بیع و شرع سے عقود جس کو کہتے ہیں معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، ان الفاظ کو خاص طور پر استعمال اس کا ہو جائے گا اور صحیح انداز میں بشکل صحیح، صحیح انداز میں اسے یہ چیز حاصل ہو جائے گی. حساب کتاب جیسے 40 50 اس طرح کے جو حساب ہوتے ہیں، اس کے جو اعداد ہوتے ہیں، گنتیاں ہوتی ہیں، اس کو درست طریقے سے استعمال کرنا آ جائے گا. پانچویں چیز اس میں جو ہمیں حاصل ہوگی، پانچواں ہدف، ٹارگٹ. ہدف کا مطلب ٹارگٹ. وہ کیا ہے؟ اسناد الضمائر الى الفعل المضارع. ضمیر جو افعال میں جو ضمیر ہوتی ہے اس کی نسبت جو ہے فعل مضارع کی طرف کیسے کرنا ہے وہ بھی آ جائے گا. تفصیل سے ہم آگے اس کو دیکھیں گے. پھر پانچواں ہدف ہمیں چاہیے کہ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور اس ٹارگٹ سے اس کو رکھنے کا مقصود بھی وہی ہے. وہ کیا ہے؟ چھٹا، التعرف على الفاعل المستتر فی الفعل ارید والمصدر المؤول. یا کہتے ہیں کہ مضارع فعل سے ضمیروں کو ملانا. مضارع فعل سے یہ پانچواں چیز ہو گیا. چھٹا کیا ہے؟ ہم جب کہتے ہیں اریدو، میں چاہتا ہوں، تو اریدو میں جو ضمیر مخفی ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، فاعل جو ہوتی ہے اس کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، اور پھر مصدر کے معنی میں کسی چیز کو لے کے جانا ہے، وہ بھی ہم پہچان سکیں گے اس میں. ابھی جب مثالیں آئیں گی تو اچھی طرح ہمیں معلوم ہو جائے گا. یہ چھٹی بات ہو گئی. ساتواں ہدف جو ہے اس سے جو ہمیں حاصل ہوگا وہ کیا ہے؟ ایک ایسا فعلی جملہ بنانے پر ہم قادر ہو جائیں گے جس میں مضارع، فعل اور ضمیر درست طریقے سے شامل ہو، درست طریقے سے شامل ہو. صیاغۃ جملۃ فعلیۃ مشتملۃ علی الفعل المضارع والضمیر بشکل صحیح. جب مثال ہمارے سامنے آئے گی تو وہ ہدف بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا. آٹھواں جو ہدف ہمارے سامنے ہے، جو اس وحدہ کا، اس یونٹ کا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ایسا فعلی جملے فعلیہ بنانے کے جس پر ہم مہارت رکھیں گے یا جس کو پر قادر ہو جائیں گے، جس میں ماضی اور مضارع دونوں زمانے شامل ہوتے ہیں، یعنی فعل مضارع بنانے پر قادر ہوں گے. یہ آٹھویں چیز ہے. اور نویں اور آخری چیز جو ہم اس میں ہدف جو ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ خریداری اور قیمتوں سے متعلق الفاظ اور جملوں میں ہونے والی عام غلطیوں کو درست کرنے پر ہم قادر ہو جائیں گے. کیا کہا؟ تدارک الاخطاء الشائعہ. عام جو غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، خطائیں، تدارک، اس کا تدارک ہوگا، اس کی نشاندہی ہو جائے گی، اس سے ہم بچ جائیں گے. وہ جمل اور ایسے جملے اور بات چیت کے وہ حصے جس کا تعلق اسعار یعنی قیمتوں سے ہے، اور وہ تسوق اور جو خریداری سے ہے، شاپنگ سے ہے، عام طور سے اس غلطیوں سے ہم بچ جائیں گے. تو یہ ہمارا یہ بنیادی یعنی تمہیدی گفتگو ہوئی اس وحدہ سے متعلق جو پانچواں ہے، الوحدۃ الخامسہ، پانچویں اور سبق یا پانچویں یونٹ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ہمارے سامنے پہلا جو حصہ ہے یعنی جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ ہے اولاً الحوار. اولاً یعنی پہلا حصہ جو ہے، پہلا قسم ہے الحوار. حوار کس کو کہتے ہیں؟ الحوار گفتگو کہتے ہیں. لیکن حوار اس گفتگو کہتے ہیں جس میں دو لوگ ہوتے ہیں اور ایک بامقصد طریقے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، سوال جواب کی شکل میں، کچھ مطالبہ کی شکل میں گفتگو کرتے ہیں. ایک سوال کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، یا ایک وضاحت چاہتا ہے، دوسرا اس کی وضاحت دے رہا ہے. تو ایسی گفتگو کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حوار کہتے ہیں. تو پہلے آپ اس کو سمجھ لیں حوار کس کو کہتے ہیں. اس کے بعد یہاں ایک پس منظر بتایا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس پس منظر کے تحت جو ہے پھر وہ گفتگو سامنے آئے گی. تو پس منظر کیا ہے وہ بتا رہے ہیں. وصل سالم الی القاہرہ. سالم ایک آدمی کا نام ہے، وہ پہنچتا ہے الی القاہرہ. کہاں؟ قاہرہ پہنچتا ہے، شہر ہے. اس شہر پہنچتا ہے کب؟ یوم الخمیس. یوم الخمیس مطلب جمعرات کے دن، خمیس والے دن سالم جو ہے قاہرہ پہنچتا ہے. مصر کا ایک شہر ہے. اور وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں وہ الان، اب وہ الان اب فی الشقۃ الجدیدہ. وہ الشقہ آپ لکھ لیں اس کو. شقہ کس کو کہتے ہیں؟ شقہ کہتے ہیں اپارٹمنٹ کو
یا अपार्टमेंट में एक फ्लैट जो होता है उसको भी कहा जाता है। तो ये आप लिख लेंगे, जल्दी गौर से इसको सुनकर लिख लें। वो अल-आन फी शक्कतिल जदीदा, और अल जदीदा मतलब नया, एक नए अपार्टमेंट में वो अभी फ़िलहाल है। मा उसरती, अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान, उसरा फैमिली ख़ानदान, उसरतुन फैमिली ख़ानदान साथ में। व ज़हबा मा ज़ौजतिही व औलादिही इला सूक़ अल मरकज़ी, और फिर वो चला जाता है अपनी बीवी और अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी बच्चों के साथ वो इला सूक़ अल मरकज़ी, काहिरा के एक मरकज़ी बड़े और मसरूफ़ तरीन बाज़ार में वो चला जाता है। ये एक पस मंज़र है। उसके बाद आगे बात शुरू हो रही है कि हिवार क्या होगा। फ़िस्सूक़ अल मरकज़ी, कहते हैं पहली चीज़ फ़िस्सूक़, फ़ी मतलब में, अस्सूक़ मतलब बाज़ार, अल मरकज़ी मतलब मरकज़ी बाज़ार, मेन बाज़ार, मसरूफ़ बाज़ार या बड़ा बाज़ार। बड़े बाज़ार में अब उन लोग दाखिल हैं। अब वहाँ से गुफ्तगू शुरू हो रही है। अज़्ज़ौजा, पहले जो बीवी होती है सालिम की, ज़ौजा रहलिया होती है, वो क्या कहती है, हादी सूक़ुन कबीरतुन व मुज़दहिमतुन, ये बाज़ार जो है कबीरतुन बड़ा है, व मुज़दहिमतुन, मुज़दहिम क्या है, इज़्दिहाम भीड़ को बोलते हैं, यानी मसरूफ़ तरीन बाज़ार है, इसमें भीड़ बहुत है। कबीरतुन मुज़दहिमतुन, मुज़दहिमा किसको कहेंगे हम लोग, मुज़दहिम कहते हैं जैसे एक बड़ा और मसरूफ़ बाज़ार है, या आम बोलचाल के अंदाज में कहेंगे ये बहुत बड़ा बाज़ार है और रश वाला। मुज़दहिम इज़्दिहाम से बना है, इसका माना है रश वाला, यानी इसमें बहुत सारे, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए। उसके बाद सालिम कहता है जवाब में, अभी हिवार चल रहा है, एक गुफ्तगू कर रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है। सालिम कहता है नाम, हाँ सही बात है। हादा क़िस्मुल असास, अब यहाँ से हम बाज़ार के हिस्से समझेंगे। तो कहता है हादा क़िस्मुल, क़िस्म मतलब हिस्सा, सेक्शन, क़िस्म मतलब हिस्सा, एक किस्म का मतलब और भी होता है, लेकिन यहाँ पर सेक्शन, हिस्से को बोलते हैं। तो कहता है हादा क़िस्मुल असास, असास फर्नीचर को बोलते हैं, जहाँ लकड़ी के सामान, घर के जो बैठने के सामान होते हैं उसको असास कहते हैं। तो असास का आपने, क़िस्मुल असास का मतलब फर्नीचर वाला सेक्शन, फर्नीचर वाला हिस्सा। तो वो इशारा करके कहते हैं हादा क़िस्मुल असास, ये बाज़ार का फर्नीचर वाला सेक्शन है। वहादा क़िस्मु अल मलाबिस, और ये कपड़ों वाला सेक्शन है। लिबास मतलब जो इंसान पहनता है, तो क़िस्मुल लिबास, ये लिबास वाला, कपड़ों वाला सेक्शन है। वहादा क़िस्मु अल अत्इमा, तामुन जमा अत्इमा, अत्इमा मतलब खाने, तो ये खाने का सेक्शन है, हादा क़िस्मु अल अत्इमा। उसके बाद कहता है वहादा क़िस्मु अल अदावात अल मंज़लिया, अल अदावात मंज़ली, मंज़ली मतलब घरेलू, मंज़ली मंजिल घर को बोलते हैं, और मंज़लिया घरेलू। अल अदावात मंज़लिया, घरेलू सामान के, अल अदवात कहते हैं, अदवात के बहुत सारे माने होते हैं, सामान होता है अदवात। तो कहते हैं ये घरेलू सामान का सेक्शन है, ये अदवात अल मंज़लिया, क़िस्मुल अदवात अल मंज़लिया। आगे चले, फिर ज़ौजा का कहना क्या होता है, उरीदू, ज़ौजा कहती है यानी बीवी कहती है, ये फिर अब ये लोग कहाँ गए हैं, क़िस्मुल मलाबिस, कपड़े वाले सेक्शन में गए हैं। अल मलाबिस जहाँ कपड़े और लिबास मिलते हैं उस सेक्शन में आ गए हैं। वहाँ पर क्या गुफ्तगू होती है, ज़ौजा जो बीवी होती है, अहलिया जो होती है उसकी, वो कहती है उरीदू जिलबाबन व हिजाबन व कुफ़ाज़ैन। अब हम क़िस्मुल मलाबिस में या बाज़ार में किसी हिस्से में जाएंगे तो हमें जब कोई चीज़ देना हो तो हम कैसे बोलेंगे, वो बता रहा है। उरीदू, मैं चाहती हूँ, जिलबाबन, एक जिलबाब चाहती हूँ। जिलबाब किसको कहते हैं, औरतें जो ऊपर पहनती है, ऊपर पूरा मुकम्मल जिससे जिन दिख रहा है उसको जिलबाब कहती हैं, सर से लेकर पूरे नीचे तक पूरे ऊपर ढीला डाला जो कपड़ा, तो जिलबाब कहते हैं। तो मुझे एक जिलबाब चाहिए, हम लोग इसको कह सकते हैं एक पर्दा चाहिए। वह हिजाबन, और एक हिजाब चाहिए, पर्दा चाहिए। वो कुफ़ाज़ैन, और दस्ताने, कुफ़ाज़। अभी आप अल्फाज के लिए जिलबाब, जिलबाब का माना क्या होता है, आप मुफ़रदात में आप अच्छी तरह सुनकर लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। जिलबाब एक लिबास है, औरतें पहनती है। हिजाब दुपट्टा कह लें आप, ओढ़नी कह लें, एक पूरा लिबास चाहिए, और एक हिजाब चाहिए, दुपट्टा चाहिए, और कुफ़ाज़ैन दस्ताने चाहिए। कुफ़ाज़ैन इसलिए कि दो होता है, एक इसमें एक इसमें। उसके बाद अब यहाँ पर सालिम जो है वो कहता है, सालिम बिकम हादल कमीज़। अब यहाँ एक बात हमें ये समझ में आई कि बाज़ार में जब आएंगे तो हमें दो चीज़ होगी, हमको चाहिए क्या, तो उरीदू से हम उसको ताबिर करेंगे, उरीदू, अरादा युरीदू, चाहना, मतलूब है, मुझे ज़रूरत है। सालिम कहता है बिकम हादल कमीसू, तो किसी चीज़ की कीमत जानने के लिए हमको कहेंगे बिकम, कम मतलब कितना, कितना, बिकम कितने का,
हादल कमीसु, अब किसी कपड़े की तरफ इशारा करके कह रहा है बिकम हादल कमीसु, तो ऐसे ही हम कहेंगे बिकम हादल कमीसु। हम जो भी चीज़ हमारे सामने होंगे उसकी तरफ इशारा करके हम बिकम से उसको ताबीर करेंगे। अल बाए, बाए किसको कहते हैं? बेचने वाला। एक होता है मुश्तरी, खरीदने वाला। तो यहाँ सालिम मुश्तरी है, खरीदने वाला, और अल बाए कौन है? बेचने वाला। वो क्या कहता है? अल कमीसु बितिस्ईन जुनैहन, तिस्ऊन 70 को बोलते हैं। अब जब कीमत बतानी हो तो बा के साथ उसको बताया जाता है। तो अल कमीस, जिस कमीज की तो इशारा किया तो कहा अल कमीसु बितिस्ईन 70 का है। कितना है? बितिस्ईन 70 का है। जुनैहन, जुनैहन ये वहाँ मिस्र में इस्तेमाल होने वाला जो है एक डॉलर है, पाउंड है, उसको हम कह सकते हैं मिस्र में जुनैहन। तो ऐसे बितिस्ईन जुनैहन, जुनैहन इसको मंसूब इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सालिम उसका जवाब कहता है उरीदु कमीसन ली, वो कहता है कमीसन ली मुझे चाहिए, कमीसन एक कमीज अपने लिए, ली मेरे लिए, वह कमीसन आखर और एक दूसरी कमीज ली इब्नी मेरे बच्चे के लिए चाहिए। तो अपने लिए ली बोलेंगे और किसी और के लिए तो वो नाम लगा के उसको बोलेंगे जिसके लिए चाहिए। बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए उसने क्या लिया? एक का कमीज़ लिया, जो कमीज़ पूरा लिबास होता है या ऊपर का हिस्सा होता है। फिर हिवार में कौन शामिल हो गया? बेटी शामिल हो गई। वो क्या कहती है अपनी अम्मी से खिताब करते हुए? या उम्मी, अम्मी, अम्मी जान, उरीदु हिजाबन, मुझे एक हिजाब चाहिए, एक दुपट्टा चाहिए, ओढ़नी चाहिए। वह सज्जादता सलातिन, सज्जादा कहते हैं जा नमाज जो होता है ना, वो सलातिन नमाज के लिए एक जा नमाज चाहिए हमें। सज्जादा कालीन, सज्जादा जिसको कहते हैं, लेकिन सज्जादा सलातिन के जा नमाज कह सकते हैं हम। बहरहाल ये किस्मुल मलाबिस में ये बातें, ये गुफ्तगू हुई। आगे चलते हैं। तीसरा हिस्सा है फिर किस्मुल अतइमा। अब ये लोग जाते हैं कहाँ पर? किस्मुल अतइमा में जाते हैं। अतइमा का मतलब हमने क्या बताया था? अल अतइमा खाने का सेक्शन, अल अतइमा ताम जमा अतइमा, किस्म मतलब हिस्सा, सेक्शन। किसके पास पहुँचते हैं? इंदल खुदरी, खुदरी किसको कहते हैं? खुदर सब्जियों को कहते हैं। तो सब्जी बेचने वाला खुदरी कहलाता है, सब्जी बेचने वाला खुदरी कहलाता है। ये लोग खुदरी के पास जाते हैं। खुदरी किसको कहते हैं? सब्जी फरोश। खुदरी, अब कई किस्म के जो बेचने वाले होते हैं उसमें खुदरी होते हैं, फाकिही होते हैं, पक्काल होते हैं, जज्जार होते हैं। तो ये सारे को हम क्या कहेंगे? बाज़ार में जो बेचने वाले होते हैं उनको कहा जाता है। अब एक मरतबा ये अल्फाज को मैं कहता हूँ और आप उसको अपने मुफरदात में अपनी डायरी में नोट कर लें। जैसे खुदरी है, सब्ज़ी फरोश को कहेंगे। फाकिही है, फाकी फाकियात से बना है, फाकिया फ्रूट्स को कहते हैं। तो फाकिही किसको कहते हैं? फल फरोश को कहते हैं, फल बेचने वाले को। बक्काल किसको कहते हैं? ये सब्ज़ी फरोश होता है लेकिन उसमें कई किस्म, यानी किराना जिसमें घर के सामान होते हैं उसको बक्काल, पनिया जिसको हम कहते हैं वो है। जज्जार कसाई को हम कहते हैं जो गोश्त वगैरह काटता है। इसी तरह और भी चीज़ें होते हैं, ये हम उसको धीरे धीरे जिक्र करेंगे। तो बहरहाल अब यहाँ ये लोग किसके पास पहुँचे हैं? खुदरी के पास पहुँचे, सब्ज़ी फरोश के पास। अब उनसे कैसे बात करना है ये बताया जा रहा है। अब सब्ज़ी फरोश वाला क्या कह रहा है वो देखिए। खुदरी कहता है अहलन व सहलन, वेलकम। अहलन व सहलन, ये किसी का इस्तकबाल करने के लिए कहा जाता है, अहलन व सहलन। इंदी अल खुदरु कथीरतुन व ताज़जतुन व रखीज़तुन, कहते हैं इंदी मेरे पास, अल खुदरु सब्जियां हैं, कथीरतुन मेरे पास सब्जियां हैं, अल खुदरु कथीरतुन बहुत सब्जियां हैं, व ताज़जतुन और ताज़ा है, फ्रेश है, ताज़जा फ्रेश, कथीरा बहुत, रखीसतुन और सस्ती है, यानी कीमत कम है लेकिन ताज़ी है और बहुत सारी है, कम नहीं होगी। फिर उसके बाद जवाब में ज़ौजा जो रहती है बीवी सालिम की, वो कहती है उरीदू, अब वही बताया उरीदू कैसे करेंगे? उरीदू कीलू बाजिल्ला, मुझे कितना चाहिए, मुझे क्या मतलब है? अरादा युरीदू उरीदू, मैं चाहती हूँ कीलू, 1 किलो, सिर्फ कीलू बोलेंगे तो 1 किलो मुराद होगा। बाजिल्ला किसको बोलते हैं? कीलू बाजिल्ला, कीलू बाजिल्ला,
बाजिल्ला ये सब्जी का नाम है, बाजिल्ला किसका नाम है? ये सब्जी का नाम है। मटर इसको कहते हैं, मटर, मटर बाजिल्ला मटर होता है, ठीक है। किलो बाजिल्ला का मतलब होता है 1 किलो मटर, ऐसे इस्तेमाल कर जाएंगे बाजिल्ला ताज़िजा इस तरह से, ठीक है। तो 1 किलो मटर चाहिए, किलो बाजिल्ला 1 किलो मटर मुझे चाहिए। वकीलुवैनी मिनत तमातिम, अब इस तरह से हम लगा के कह सकते हैं। और टमाटर में से 2 किलो चाहिए, किलो बाजिल्ला 1 किलो मटर, वकीलुवैनी 2 किलो तमातिम मिनत तमातिम टमाटर, व निस्फ़ु किलो मुलूखिया, मुलूखिया भी सब्ज़ी का नाम है। और तो आधा किलो हमको क्या चाहिए? मुलूखिया चाहिए। वकीलू व निस्फ़ु किलो ऐसे लगा कर बोलेंगे। किलो एक सिर्फ किलो बोल रहे हैं तो ये 1 मुराद होगा, लेकिन निस्फ़ु किलो बोलेंगे तो आधा किलो होगा। उसके बाद हम अगर रुबु किलो बोलेंगे तो पाव किलो होगा। रुबु मतलब चौथाई हिस्सा, यानी पाव किलो। रुबु किलो यानी 250 ग्राम को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे ही होता है। तो निस्फ़ किलो आधा किलो, किलो से बोलेंगे तो 1 किलो मुराद होगा, और निस्फ़ किलो बोलेंगे तो आधा किलो, और उसके बाद रुबु किलो बोलेंगे तो पाव किलो होगा। अगर हमको पौना किलो बोना है तो किलो व निस्फ़, किलो व निस्फ़, ये 1.5 किलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1.5 किलो हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो ये बात होती है, इस तरह से आप गौर से इसको समझें तो आपको समझ में आएगा किस तरह हमें इसको इस्तेमाल करना है। अब ये जो सब्जियों के नाम हैं जो यहाँ पर दिए गए, और उसके बाद को निस्फ़ किलो मुलूखिया, मुलूखियता, मुलूखियता। यहाँ पे एक बात और याद रखनी है, किलो के बाद जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है वो यानी उसका इस्तेमाल मंसूब होगा, यानी वो हालत नसब में रहेगा। आपने पढ़ा होगा हालत नसब होता है, तो ये किलो के बाद वो चीज़, क्योंकि वो उसकी शरह कर रहा होता है, इसलिए वो जो है हालत नसब में रहेगा, नहीं उस पर ज़बर आएगा। ये हल्का सा आप समझिए, किलो बाजिल्ला ना ऐसे, और उसके बाद किलवैनी मिनत तमातिम, यहाँ तो मिन के साथ इस्तेमाल हो गया इसकी वजह से। व निस्फ़ किलो मुलूखियता, व रुबा किलो फुलफुलन, ठीक है। व रुबा किलो फुलफुलन, फुलफुल किसको कहते हैं? ये भी आप लिख लीजिए, मिर्ची को कहते हैं। फुलफुल किसको कहते हैं? या फिलफिल भी कहते हैं, मिर्ची को कहते हैं, ठीक। तो कौसा एक सब्जी है, बामिया भिंडी है। अभी आगे हम सबका नाम आपको बताएंगे। बहरहाल फिर आगे चलते हैं। फिर ये पहुँचते हैं फ़ाकिही के पास। अल-फ़ाकिही किसको कहते हैं? इंदल फ़ाकिही, ये फ़ाकिही उसको कहते हैं जो फल बेचता है, फल बेचता है, ठीक है। सालिम अब उससे बात कर रहा है, यहाँ पर सालिम उससे बात कर रहा है। क्या कह रहा है? हादा कसीरुन जिद्दन, ये तो बहुत है। सालिम क्या कह रहा है? ये तो बहुत है। फिर उसके बाद बीवी कहती है ला हादिही खुदरु अल उसबुई कुल्लिही, कहती है नहीं, हादिही खुदर, ये जो ज़्यादा हमने सब लिया है, पाव किलो हमने फुलफुल लिया है, यानी मिर्ची है, या मुलूखिया जो सब्ज़ी है, मुलूखिया एक सब्ज़ी का नाम है जो वहाँ मिलती है। आप कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं, कोई भी जो आपको ज़रूरत हो आप सब्ज़ियों के नाम में। और ये सारी लेने के बाद कहती है कि ये पूरे हफ्ते की, हादिही खुदरु, खुदर सब्जियाँ अल उसबुई कुल्ली, पूरे हफ्ते की। उसबु मतलब हफ्ता। सालिम कहता है हसनन, अच्छी बात है, हसनन अच्छी बात है, बेहतर। हाथी किलो तूफ़ान, क्या कहते हैं कि ये लो आधा किलो सेब, तूफ़ान सेब, किलो 1 किलो, हाथी किलो तूफ़ान 1 किलो सेब, व किलोवैन इनबन, और 2 किलो इनब अंगूर को कहते हैं, व सलासत किलोवाति जवाफ़तन, किलोवाती जवाफ़तन। अब हम देखेंगे जवाफ़ा किसको कहा जाता है। जवाफ़ा भी ये फल का नाम है। और उसके बाद
وبطیخۃ کبیرۃ وشمامۃ متوسطۃ، یہ سارے پھل ہیں. یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ اس کا مفردات میں اس کا معنی لکھ لیں، جوافہ، بطیخہ اور شمامہ. تو یہ ساری باتیں آپ لکھ سکتے ہیں. اور یہ سارے پھل کے نام ہیں. یہاں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ کس طرح ہم کو کہنا ہے. کیلو ایک مراد ہوگا، کیلو وہی دو ہوگا. اس کے بعد جو بھی چیز آپ خرید رہے ہیں وہ اس کو منسوب کریں گے. اور وہ ثلاثۃ کیلوات، یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ گنتی بتانے کے لیے ہم کو واحد، اثنان، ثلاثۃ، اربعۃ، خمسۃ عشرہ. تو اس طرح ثلاثۃ کیلوات، جوافہ و بطیخۃ کبیرۃ، یہ ساری چیزیں آپ جو ہے اس سے بات میں وہ کہہ رہا ہے. ایک منٹ، یہ چلا گیا ہے، لکھ نہیں رہا مجھے. یہ جوافہ کس کو کہتے ہیں؟ جوافہ ہم کہتے ہیں اس کو گواوا جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی امرود جس کو کہتے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 کلو کیا چاہیے ان کو؟ جوافہ، امرود چاہیے، بطیخ. اسی طرح یہ ایک منٹ، یہ چلا جا رہا ہے. بطیخ ہم اس کو کہتے ہیں، واٹر ملن کو کہتے ہیں، واٹر ملن جس کو ہم کلنگڑ کہتے ہیں. تو یہ بطیخ کہلاتا ہے. اور بطیخ کیا کہہ رہے ہیں وہ بطیخۃ، ایک بڑا بطیخ یعنی واٹر ملن چاہیے. وہ شمامۃ متوسطۃ، اور کیا چاہیے ہمیں؟ شمامہ. شمامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ سب پھل پائے جاتے ہیں. تو وہ اس کو بھی آپ جو ہے مفردات میں آپ لکھ لیجئے. ایک پھل ہے یہ بھی. اس کے بعد لیکن یہ متوسط سائز کا انہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ اس کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد بازار کا ایک سیکشن بقال ہوتا ہے. بقال کے بارے میں ہم نے کیا بتایا؟ جس کے پاس گھر کا سامان جو اناج ملتا ہے وہ اس کو بقال کہتے ہیں، بنیا جس کو کہتے ہیں. بقال کے پاس پہنچے تو بقال سے کہتا ہے ہونا قسم البقالہ، بقالہ گروسری کا سامان سیکشن ہے. فیہ ارزن، ارزن چاول کو بولتے ہیں، سکر شکر کو، شوگر کو بولتے ہیں. و شائن، اور شائن یعنی چائے پتی، چائے وغیرہ کا جو سامان ہوتا ہے. وہ زیتون، اور تیل جو ہے، آئل جو ہے، وہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ارزن چاول، سکر جو ہے یہ شکر ہوتا ہے. اور اس طرح سے شکر سے لگی ہوئی چائے کا سامان جو ہے، چائے کے استعمال میں زیتون، تیل اور آئل. پھر بیوی جو کہتی ہے اریدو کیسا سکرین، کیس کیا کہتے ہیں؟ ڈبہ بول سکتے ہیں یا پیکٹ بول سکتے ہیں. ایک پیکٹ مجھے شکر چاہیے. وہ علبہ ڈبہ، کین ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. چائے کا ایک ڈبہ ہم کو چاہیے، یعنی چائے پتی وغیرہ. وہ زجاجۃ زیتون، زجاجہ کانچ کا کہتے ہیں، کانچ کا ایک ڈبہ ہوتا ہے. تو ایک زیتون، تیل وہ چاہیے. وہ کیسا ملح، اور ملح نمک کو بولتے ہیں، نمک. تو نمک کا بھی چاہیے. اس کے بعد پھر وہ طبق بیضن، بیض انڈے کو بولتے ہیں، اور طبق مطلب ٹرے. تو ایک انڈے کی ٹرے چاہیے. وہ توابل، اور اسی طرح توابل جو ہے مسالہ. توابل کس کو بولتے ہیں؟ مسالے کو بولتے ہیں، مسالہ. تو یہ توابل چاہیے، کھانے کے مسالے کو توابل کہتے ہیں. تو توابل یعنی مسالے چاہیے. وعلبۃ کبریت، یہ ساری چیزیں جو استعمال ہوتی ہے کچن میں، اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اور اسی طرح کبریت کس کو کہتے ہیں؟ ماچس کو. تو علبۃ کبریت، ماچس کی ڈبیا چاہیے. علبہ ڈبی.
تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں وہ اپنی مانگ رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیے یہ ساری چیزیں ہیں کہاں ملتی ہیں؟ بقال کے پاس ملتی. تو آپ یہ سارے مفردات یاد کر لیجئے. بقالہ گروسری کے سامان کو ہوتے ہیں. ارزن چاول ہے، سکر شکر ہے، زیتون تیل ہے. اسی طرح کیس مطلب تھیلا، ڈبہ یا پیکٹ کہہ سکتے ہیں عام زبان میں. علبہ ڈبے کو، ڈبی کو کہہ سکتے ہیں. زجاجہ کانچ کا ڈبہ ہو سکتا ہے. اور ملح نمک، طبق ٹرے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور بیضن انڈے کو بولتے ہیں. توابل مسالے کو بولتے ہیں. علبۃ کبریت، کبریت ماچس کی ڈبیا. اس کے بعد یہ لوگ پہنچتے ہیں کون سے قسم میں؟ یہ کھانے کی قسم میں یہ ساری چیزیں. پھر یہ جزار کے پاس پہنچتے ہیں. جزار کس کو ہم نے بتایا؟ جو گوشت کاٹنے والا ہے، گوشت قصائی ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچتے ہیں. وہاں سالم بات کرتا ہے اس بازار میں کیا کہتا ہے؟ معنا قسم اللحوم ایضا. اب یہاں پر قسم اللحوم گوشت کا سیکشن ہے، یعنی گوشت ملتا ہے یہاں پر. من فضلک کہتا ہے پلیز. من فضلک کا مطلب پلیز. اریدو کیلو لحمن بقرین، مجھے کیلو لحمن گوشت چاہیے، وہ بھی کس کا؟ بقرین. بقر کس کو کہتے ہیں؟ بقرتن گائے کو. گائے کا گوشت مجھے چاہیے، وہ بھی کتنا؟ کیلو، 1 کلو. ونصف کیلو کبدتن و دجاجتن و کیلو سمکن. ساری یعنی یہ جو کبدہ چاہیے اس کو، یہ آدھا کلو. نصف کیلو آدھا کلو. آدھا کلو کبدہ چاہیے. وہ دجاجہ مرغی کو کہتے ہیں. اور آدھا کلو یہ چاہیے. 1 مرغی چاہیے. وہ کیلو سمکن، اور 1 کلو مچھلی چاہیے. اور کبدہ کس کو کہتے ہیں یا کبدہ کس کو کہتے ہیں؟ جگر، کلیجی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آدھا کلو کلیجی چاہیے، اور 1 مرغی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے سمک 1 کلو مچھلی چاہیے. جزار کہتا ہے عندی بطن ایضا و دیک رومی، میرے پاس بطخ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیک یعنی مرغا بھی ہے. بطن اور دیکن، دیکن مرغے کو کہتے ہیں اور بطن بطخ کو کہتے ہیں. ڈک جس کو ہم کہتے ہیں وہ بطخ کا گوشت. اور اس کے بعد کہتے ہیں وہ مرغا بھی ہے لیکن وہ رومی مرغا ہے. یہ وہاں بازار میں ملتا ہے، آپ اپنی جگہ اپنے حساب سے کہہ سکتے ہیں. پھر اب یہاں ہاتھی کا مطلب ہوتا ہے لاؤ، دیجیے، لائیے، دیجیے. جیسے ہاتھی قلمن، تو یہ بیوی کہتی ہے ہاتھی، یعنی جب بھی کوئی چیز ہاتھی. بطن واحدن، 1 بطخ دے دیجیے، 1 بطخ دے دیجیے. تو یہ جزار کی یہاں پر یہ بات ہو گئی. آگے چلتے ہیں. قسم الادوات المنزلیہ. قسم مطلب سیکشن، ادوات مطلب سامان، المنزلیہ مطلب گھریلو سامان میں پہنچتے ہیں. تو یہاں پر کون بات کر رہا ہے؟ یہاں پر سالم بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اریدو موقدن. موقد کس کو کہتے ہیں؟ موقد اصل میں جو ہے اسٹو کو کہتے ہیں. اسٹو جس سے کھانا پکاتے ہیں، کوئی بھی چیز جس سے پکایا جاتا ہے یا آگ اس میں جلتی ہے تو اس کو موقد کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ موقد. تو یہ موقد ہوتا ہے، اسٹو ہوتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں وہ. اور بولتا ہے مجھے 1 اسٹو چاہیے. وہ سخانن. سخان کس کو کہتے ہیں؟ وہ سلاجہ. سخان گرم کرنے کی، ہیٹر جس کو کہتے ہیں. ہیٹر جس کو کہتے ہیں ہم، اس کو چاہیے ہوتا ہے. تو بولتا ہے مجھے 2 چیز مطلوب ہے. اردو سے یہ باتیں وہ کہتے ہیں. گیزر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں اس کو، گرم کرنے والا گیزر کہہ سکتے ہیں، یا واٹر ہیٹر کہہ سکتے ہیں، پانی گرم کرنے کا آلہ. تو یہ سخان اس کو چاہیے. یہ بھی آپ لکھ لیجئے. وہ ثلاجہ ریفریجریٹر کو کہتے ہیں، فریج کو کہتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بیوی جو ہوتی ہے اس کی کہتی ہے اریدو مکنستن کہربائیتن. مکنسہ عام طور سے جھاڑو کو کہتے ہیں، صفائی جس سے مانا جاتا ہے. لیکن یہاں پر الیکٹرانک کہربائیتن، کہربا کس کو بولتے ہیں؟ الیکٹرانک کو بولتے ہیں. تو اس کو ویکیوم کلینر جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں. وَأَرْبَعَةُ أَطْبَاقٍ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ 5 ڈش چاہیے. طبق جمع اطباق، 4.
प्लेटें जो है ना तबकुन जमा अतबाक प्लेटें बोलते हैं, प्लेटों को बोलते हैं। तो वो 4 डिश हम इसको जस्ट डिश कह लें, प्लेट तो छोटी होती है, डिश को कह लें, ये अतबाक रहता है, इसका मतलब प्लेट और डिशेज ही होती हैं। तो इसको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एक तो वैक्यूम क्लीनर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिक जो होता है, वह अरबाअत अतबाकिन जो है 4 डिश चाहिए होती, वह अरबाअत मलाइक, और मलाइकुन जमा मलाइक ये चम्मच को कहते हैं। और उसके बाद वह अरबाअत अकवाबिन यानी प्याले जो होते हैं वो 4 अरबाअत है, ये सब मंसूब हो रहे, उरीदू फेल का ये मफूल है इसलिए सब मंसूब है। वह अरबाअत अकवाबिन, वह इना बर्तन चाहिए, तबखिन खाना पकाने वाला बर्तन चाहिए, कबीरिन और बड़ा जो है बर्तन वो चाहिए, वह आखरा सगीरा और एक छोटा, दूसरा एक छोटा चाहिए। सालिम कहता है इश्तरैना मुश्तरयात कतीरा, मुश्तरयात कहते हैं खरीदने वाले सामान, तो कहते हैं इश्तरैना हमने खरीद लिया है, मुश्तरयात बहुत सारा खरीदने वाला सामान बनी, बहुत सारी शॉपिंग कर ली है। हैया चलिए नदफ़उ अल हिसाब, अब हम जो है हिसाब यानी पेमेंट कर सकते हैं। नदफ़ा दफ़ा पे करना, नदफ़उल हिसाब हिसाब करते हैं या हिसाब पेमेंट करते हैं, इसलिए दफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि सालिम ने ये कहा कि हमने बहुत सारी ख़रीदारी कर ली है, मुश्तरायातिन बहुत सारी मुश्तरायात खरीदी हुई चीज़, और कसीरा बहुत सारा, हैया आइए, हैया ये इस्तेमाल होता है आने के लिए, चलने के लिए, चलिए नदफ़उ अल हिसाब, हिसाब मतलब जो कुछ हमारा हिसाब किताब, हिसाब को कहते हैं, नदफ़उ पे करने के लिए, हिसाब के लिए। अब यहाँ पर ये लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, बाज़ार ख़रीदारी में। अब ये लोग पहुँच रहे हैं मुहासिब के पास, मुहासिब जो काउंटर पर खड़ा हुआ है, जो पैसा लेता है देता है काउंटर पे, मुहासिब उसको तो हिसाब करने वाला, उसके पास पहुंचते हैं। वहाँ पर इब्न और इब्ना, इब्न मतलब बेटा और इब्नतुन बेटी, ये दोनों कहते हैं या अभी अब्बूजान, या अभी अब्बूजान अब्बूजान, नुरीदु अल हलवा, नुरीदु अल हलवा, हलवा हम चॉकलेट कह सकते हैं, कोई मीठा कह सकते हैं। तो कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हलवा चाहिए, क्या चाहिए, हलवा चाहिए, मिठाई चाहिए, या हम स्वीट कह सकते हैं, इस तरह से इसको हम हलवा मीठे के लिए इस्तेमाल होता है, चॉकलेट मीठा स्वीट चाहिए। सालिम कहते हैं मादा तुरीदू, या आप देख रहे हैं सब उरीदू तुरीदू नुरीदू, ये सारी चीज़ें इंसान को जब कोई चीज़ मतलूब होती तो इस तरह से कहता है चीज़ों के बारे में, और बाज़ार में ख़ास तौर पे। तो कासिम कहता है मादा तुरीदू या अबनी, बेटे से पूछता है मादा तुरीदू या यबनी, मेरे बेटे क्या चाहिए आपको। इब्न कहते हैं, बेटा कहता है उरीदू बसबूसतन, बसबूसतन अब ये मिठाई का नाम है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हैं जो आपको मतलूब हो। तो एक अरबी मिठाई है, ये वहाँ की मिठाई है बसबूबा, तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से बंदी होती है। बस बसबूबा हम ये समझे कि एक मशहूर अरबी मिठाई है, तो वो कहता है मुझे बसबूबा चाहिए। हाँ, तो हम कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। सालिम कहता है वमादा तुरी दीना यबनतई, कि अपनी बेटी से वो कहता है कि आप क्या चाहती है। तो देखिए यहाँ तुरीदू मुज़क्कर के लिए या तुरी दीना मुअन्नस के लिए। इब्ना कहता है मुझे मस्सासा चाहिए। मस्सासा किसको कहते हैं, मेरे ख्याल से ये मस्सासा जो है च्युइंगम जो होता है उसको कहा जाता है, मस्सासतुन, मस्सासतुन ये जो च्युइंगम होता है उसको कहा जाता है। या मस्सासा हम कह सकते हैं, लॉलीपॉप को भी कह सकते हैं, मस्सासा लॉलीपॉप को कहते हैं। ये में से जो है मस्सासा नहीं कहते च्युइंगम को, बल्कि ये लॉलीपॉप को कहते हैं, लॉलीपॉप। तो ये कहता है मुझे मस्सासा चाहिए, लॉलीपॉप चाहिए, जिसको बच्चे चूसते हैं। सालिम कहता है मिन फضلक प्लीज़ उरीदु तौसील अलमुश्तरयात इलल बैत। वसल में तौसील मतलब होता है पहुँचाना, डिलीवरी करना। तो ये जितने शॉपिंग के सामान है, मुश्तरयात है, यानी जिसको हमने ख़रीदा है, ख़रीदारी के सामान है, मुश्तरयात उसको कहते हैं, घर तक पहुंचा दिए। मिन फضلक प्लीज़ हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसकी डिलीवरी करवा दीजिए, घर तक इसको पहुंचा दीजिए। वहाँ से कहता है हसनन बेहतर, अच्छी बात है, ओके। हाथी अलवान एड्रेस दीजिए। वसौफ़ तसिलुल मुश्तरयात बाद सातिन, तो कहते हैं 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 घंटे के बाद आपकी जो शॉपिंग के सामान है, मुश्तरयात है, वो पहुँच जाएगी। सौफ़ा तसिल वसल यसिल पहुँचना। सालिम कहता है तफद्दल
तफद्दल, जी लीजिए, तफद्दल, हादा हुवल उन्वान, ये है एड्रेस, शुक्रन। फिर वो थैंक्स कहता है, मुहासिब कहता है अफ़वन मास्सलामा, ठीक है। ये बाज़ार में इस तरह से बात होती है। अब यहाँ पर तदरीबातुल फ़हम वल इस्तिआब कहने का मतलब ये है कि हमने जितना कुछ पढ़ा है, देखा है, उसके हिसाब से हम जो है सही गलत का, यहाँ इबारतें दी हुई हैं, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सही गलत का जो है वो लगाएंगे। एक मैं हल कर देता हूँ। सालिम जो है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाज़ार जाता है, इला सूक़, ये सही है या गलत है? तो हमने अब जितना पढ़ा है, सूक़ यकीनन जाता है, तो हम कहेंगे ठीक, अब ये इसमें सही का निशान, सही का निशान लगाएंगे, अलामतु सही लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कौसैन में कुछ अल्फाज दिए हुए हैं ब्रैकेट में, और यहाँ पर इबारत दी हुई है। तो इसमें से हमको तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक चूज़ करके यहाँ पे हमको रखना है। अल-खुदरियु यबीउ, खुदरी जो होता है यानी सब्ज़ी फरोश जो होता है वो बेचता है, बा ये भी माने बेचता है, क्या बेचता है? अल-फाकिया, फल बेचता है, अल-खुदर, सब्जियाँ बेचता है, अल-बिकाला, या घर के सामान बेचता है। तो हम क्या कहेंगे? खुदर। आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम उसमें से ज्वाइन करके, आप अच्छी तरह सुन के समझ के उसमें से एक चीज़ चुनेंगे। और इसमें सब लफ्ज़ जो भी नया लफ्ज़ है मैं बता दूँ, अल-जज़्ज़ार कसाई को कहते हैं, अल-फाकी फ्रूट फरोश को कहते हैं, फाकिया फ्रूट्स को कहते हैं, इश्तरा माने ख़रीदना होता है, ज़हाबल उसरा माने फैमिली, सूक़ मतलब बाज़ार, ठीक है, अदब मतलब सब चीज़ें आ चुकी हैं। फिर इसमें कुछ सवालात है, उसके जवाब देने हैं, मैं एक एक सवाल हल कर लेता हूँ। उसके बाद लिमादा ज़हाबा सालिमन व उसरतुहु इला सूक़, यहाँ पूछा जा रहा है क्यों गए सालिम और उसकी फैमिली, उसका ख़ानदान, इला सूक़ बाज़ार। तो हम कहेंगे इसको कहेंगे ज़हाबा सालिमुन व उसरतुहु इला सूक़ी, किस लिए गए थे उन लोग? ली शिराई, हम अगर इसमें देखेंगे तो उनको घर की ज़रूरत ही का सामान चाहिए था, इसलिए वो लोग गए थे। ली शिराई, ख़रीदने के लिए या ख़रीदारी के लिए, ली शिराई बाज़िल जो है अतइमा या बाज़िल जो भी ज़रूरत के सामान है, वो कोई भी एक चीज़ यहाँ पे हम जिक्र कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे सवालात को आप पिछली गुफ्तगू की रोशनी में उसका जवाब आप यहाँ पे लिखेंगे। लिमाज़ा तलबत ज़ौजतु अर्बअत मिनल अतबाक़ वल अकवाब वल मलाइब, क्यों ज़ौजा ने मुतालबा किया 4 डिशों का और 4 प्यालों का और 4 जो है मलाइब जो है चम्मच का। तो हम उसके बरे लिखेंगे कि खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये घर की ज़रूरत के लिए ज़रूरत थी बाज़ल अतिमा, इस तरह से हम इसको पूरा कर सकते हैं, इसका जवाब दे सकते हैं। और ये सारी बातें हैं, इसका जवाब जो है आप उसमें उसकी रोशनी में आप जो है तलाश कर लिखेंगे। और साथ ही साथ इसमें बताया कि जवाब भी देंगे नुत्क़न, लिख कर भी, और किताबतन यानी लिख कर भी और बोल कर भी। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर पांचवी चीज़ जो है, चौथी चीज़ जो है यहाँ पर सिल बैन अल मजमूआती व मा युनासिबुहा मिन अल मजमूआती बा, यानी अलिफ वाले कॉलम में और बा वाले कॉलम में दोनों में मुनासिब जो है जोड़ी लगाना है। तो यहाँ पर एक जोड़ी इन्होंने दी है मिन क़िस्मिल मलाबिस, कपड़ों वाले सेक्शन में से क्या है, हम खरीदते हैं, नश्तरी खरीदते हैं, अथौब कपड़े, वल जिलबाब यानी हम कह सकते हैं औरत का जो पूरा अबा होता है वो, वल कमीज़ कमीज़। तो इस तरह से हम जिस किस्म में जो चीज़ मिलती है उसको यहाँ पर जोड़ी लगाएंगे। खाने की किस्मों में क्या क्या मिलता है वो देख लें। मिनल जज़्ज़ार, जज़्ज़ार यानी कसाई के पास क्या कुछ हम ख़रीदते हैं वो देख लें। बक्काल यानी बनिया के पास हमें क्या क्या मिलता है वो हम देख लें। फ़ाकी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मैं सिर्फ नए अल्फाज को आपको बता दूँगा। तल्लाजा जानते हैं, मौक़िफ़ भी हमने बताया, और इसी तरह स्टोव और सखान के बारे में हमने क्या बताया, गीज़र है। आगे बाकी चीज़ें पुरानी है, उर्ज़ सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। मकरूना है, इसको पास्ता बोलते हैं, और किब्दा कलेजी को बोलते हैं, गोश्त हो बत मतलब बतख डक। तो यहाँ पे कहते हैं सही और गलत के जो बिजानिबिल कलिमतुल गरीबा, जो नए अल्फाज है, अजनबी अल्फाज है, उसकी जानिब गलत का निशान लगाएंगे, जैसे कि मिसाल में दिया गया है। खियार ककड़ी को बोलते हैं, तो ये एक लफ्ज़ नया आया तो उसमें गलत लगा। तो ऐसी आपके लिए जो चीज़ें नहीं होंगी वो आप लगा लेंगे। मुलूखी या कूसा, इस तरह से आप उस पर टिक लगाते जाएंगे, गलत वाला निशान रखते जाएंगे।
تو میں آپ کو الفاظ سے بتاتا ہوں. جزار عامل المطعم, مطعم میں کام کرنے والا, ہاں یعنی جہاں کھانا مطعم ہوتا ہے, کھانا دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے مطبخ جہاں کھانا پکتا ہے, ایک مطعم جہاں کھانا کھایا جاتا ہے. جزار بتایا ہم نے. اسی طرح وزن یزین مانے وزن کرنا, یدفع پے کرنا, نوم یہ جو ہے نیند ہے, یشتری خریدنا. اس طرح سے یہ جو بھی الفاظ آپ کے لیے نئے ہوں گے آپ اس کے معنی دیکھیں اور اس کے بعد اس میں ٹک بھی لگائیں کہ یہ. اب یہاں پہ جوڑنے کا ہے ایک جملہ اس میں دیا یبیع الطماطم الخضر والفلفل. دراصل کلمات کو ہمیں کیا کرنا ہے, جوڑنا ہے اور پھر لکھنا ہے تاکہ جملہ ایک مفید ہو جائے. جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے والے درس میں دیکھا تھا یبیع الطماطم الخضر والفلفل. تو کیا کریں گے, بیچنا. یبیع میں نے بیچتا ہے ٹماٹر, الخضری سبزی فروش, الفلفلہ. ہم کیا کہیں گے یبیع الخضری الطعام والفلفل, یبیع الخضری الطماطم والفلفل. ایسی ساری چیزوں کو آپ ایسی جملوں میں کریں گے. فاعل آ جائے یعنی فعل آ جائے, فاعل آ جائے, اس کے بعد مفعول آ جائے. یہ اس ترتیب سے آپ اس کو کریں گے. یہاں پر دو سیکشن ہے. ایک ثانین سننے والا, یہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے پچھلی دوسری کی روشنی میں تصویروں کو, اور اس میں جو تصویر ہے تو ساتھ میں جو کیسٹ ملی ہوئی ہے کتاب کے, اس کیسٹ کے حساب سے یا تصویر کے حساب سے آپ اس کو سنیں گے. پھر جو سنیں گے تو صحیح صورت کے درمیان آپ جو ہے صحیح کا نشان لگائیں گے. پھر اس کے بعد اسی کی روشنی میں آپ صحیح جواب جو ہے دیں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے یہاں پر پڑھنے کی باری آئی تو پڑھنے کے لیے یہاں پہ السوق المرکزی اس کا نام ہے, اس کو پڑھنا ہے. ذهب مصطفى واصدقاؤه الى السوق المرکزی. گیا مصطفیٰ و اصدقاء اور اس کے دوست الى السوق بازار المرکزی, مرکزی بازار, بڑے بازار میں, یوم خمیس جمعرات والے دن, لیشترو تاکہ وہ خریدیں, ملابسا کیا خریدیں, ملابسا لباس کپڑے, و بعض الاطعمہ اور کچھ کھانے اور کپڑے خریدیں. کانت السوق مزدحمۃ بازار جو تھا رش والا تھا, مصروف تھا. والاسعار غالیۃ, غالیہ قیمت کے بڑھنے کو بولتے ہیں یا قیمت کے جو ہے زور پکڑنے کو کہتے ہیں. تو قیمتیں بہت آسمان چھو رہی تھی اور بازار بہت بھیڑ تھا, رش والا تھا. مصطفیٰ داخل ہوا, اس کے دوست داخل ہوئے دکانن, ایک دکان میں جس میں انواع کثیرن بہت قسم کے ملابس کپڑے تھے. اشترا سالم نے خریدا معطفن ایک کوٹ, و ثوبن ایک کپڑا, ایک لباس, ابیض جو سفید تھا, سفید لباس سے خریدا اور ایک کوٹ خریدا. ودخل احد اصدقائی اور اس کے دوستوں میں سے ایک داخل ہوا دکان الاحذیہ, احذیہ حذاء جمع احذیہ جوتے کو بولتے ہیں, جوتوں کی دکان میں, شوز جو ہے جہاں ملتے ہیں وہاں پہ دکان, شاپ میں خریدا. واشترا وہاں سے حذاء ایک جوتا, لہو اپنے لیے خریدا, وآخر اور ایک جوتا لاخی الاصغر اپنے سب سے چھوٹے بھائی کے لیے خریدا. ثم عادوا فی المساء الی بیوتہم, پھر یہ سب شام کے وقت اپنے گھروں کو لوٹ گئے. تو یہ جو ہے اس کو پڑھنا ہے اچھے سے, کون فاعل ہے کون مفعول ہے, کس کا اثر کس پر آ رہا ہے, یہ پورا دھیان دے کے اس کو ریڈنگ کرنا ہے, پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں یہ سوال کا جواب دینا ہے. جواب یہاں سامنے ہے, اس میں سے ایک صحیح کر کے جواب دینا ہے. میں ایک سوال حل کر دیتا ہوں. ذهب مصطفیٰ مع ابی, والد کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, اصدقائی اپنے دوستوں کے ساتھ, و اخوتی ہی اپنے بہنوں کے ساتھ. تو ہم کیا کہیں گے, اخوتی ہی یعنی اپنے بھائیوں کے ساتھ, تو نہیں تو ہم کہیں گے اصدقاء. تو یہاں پر اصدقاء ہی آئے گا. جو سابقہ ہم نے آپ کو پیچھے پڑھایا ہے کیسے ہم کو بولنا ہے, وہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, بہت آسان ہے. آگے اس میں چوتھا حصہ ہمارے آتا ہے تحدث کا, یعنی گفتگو کرنے کا, بیان کرنے کا. تو آپ دیکھیے سب سے پہلے یہاں پہ ایک تصویر بنی ہوئی ہے جو مارکیٹ کی مال کی ہے. ہادہ قسم الاثاث, یہ کیا ہے, فرنیچر. اثاث کے معنی بتایا تو جو ساز ہے وہ فرنیچر کو بولتے ہیں, فرنیچر کا سیکشن ہے. فیہ اریکہ, اس میں اریکہ ہے. فیہ اس میں یعنی اس قسم میں اریکہ ہے, صوفہ ہے. کرسی چیئر ہے. سریرن بولتے ہیں بیڈ ہے, چارپائی ہے. خزانۃ ملابس, خزانہ بولتے ہیں الماری کو, ملابس بولتے ہیں کپڑوں کی الماری. مکتب ڈیسک کو بولتے ہیں, ڈیسک ہے. مکتبہ
جو ہے جس میں کتابیں رکھی جاتی ہیں مکتبہ، اس الماری کو کہا جاتا ہے مکتبہ۔ مطبخ خشبی، ووڈن جو مطبخ ہے، کچن ہے، مطبخ کچن کو بولتے ہیں خشبی، ووڈن یعنی لکڑی والا۔ سریر و اطفال، اور بچوں کی جو چارپائی ہوتی ہے، بیڈس ہوتے ہیں، وہ ہے اس میں۔ وہذا قسم الاطعمہ، پھر ایک قسم ہے، ایک سیکشن ہے کھانوں کا، اس میں خضر سبزیاں ہیں، والفاکہہ فروٹس ہے، واللحوم گوشت ہے، والبقالہ اور خوردنی کا سامان ہے یعنی گروسری ہے۔ پھر ہذا قسم الملابس، یہ کپڑوں کا سیکشن ہے، لباس کا، اس میں القمیص کرتے قمیص ملتے ہیں، جلباب عورتوں کا جو جلباب ہوتا ہے پورا عبا وہ ملتا ہے، عبایا۔ معطف کوٹ کو بولتے ہیں، والجورب اس میں یہاں پہ ساکس یعنی موزے ملتے ہیں، قفاز دستانے ملتے ہیں۔ وہذا قسم الادوات المنزلیہ، ادوات المنزلیہ کا معنی کہتا ہے گھریلو سامان، یہ گھریلو سامان کا سیکشن ہے، اس میں غسالہ یعنی واشنگ مشین ہے، غسالہ، ثلاجہ ریفریجریٹر یعنی فریج ہے، والموقد، موقد کے بارے میں بتایا، اسٹو ہے، اسٹو کہتے ہیں جس سے کھانا بناتے ہیں، اور فرن کس کو کہتے ہیں، فرن تندور کو کہتے ہیں، اور مروحہ پنکھے ہے، مدفع ہیٹر ہے گرمانے والی چیز، اور اسی طرح مذیاع تلفاز ٹیلی ویژن ہے، ٹی وی ہے، مذیاع ریڈیو ہے، خلاط گرینڈر یا گرائنڈر جس کو بولتے ہیں، یا مکسر جس کو بولتے ہیں خلاط وہ ہے، اور والمکنس الکہربائی ویکیوم کلینر ہے جو الیکٹرک جھاڑو ہوتی ہے جسے صفائی کرتے ہیں، اور سخان یہ واٹر ہیٹر ہے۔ تو اس کو پڑھ کے پھر یہاں پہ نیچے ہم کو جواب دینا ہے، اس میں جو لفظ نہیں ہو آپ اس کو دیکھیں گے ڈکشنری میں ڈھونڈیں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ باقی اکثر چیزیں آج میں بتا چکی ہے، فرن کی جمع یہاں افران آتی ہے وہ آپ یاد کر لیں، اور اسی طرح باقی چیزیں پرانی ہیں۔ اور یہاں پر جو رابعان تحدث ہے یعنی بات کرنا ہے، تو یہ جو صورت دی گئی ہے اس کے روشنی میں ہم کو صورت کو بیان کرنا ہے کہ کیا چیز ہے، اس میں بول کر بیان کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے۔ ایک چیز کا میں بتا دیتا ہوں، جیسے یہاں پر دکھا ہے کیلو الطماطم بثلاثۃ جنیحات، یعنی یہاں تصویر میں 3 لفظ لکھا ہوا ہے، 3 کا عدد لکھا ہوا ہے ثلاثہ، تو ٹماٹر کیلو طماطم 1 کلو ٹماٹر بثلاثۃ جنیحات کتنے کا ملے گا، یہ 3 پاؤنڈز کا ہے یعنی 3 پاؤنڈ۔ تو آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ارزو چاول ہے، تو ہم اس کو اسی کے روشنی میں بولیں گے کیلو الارزو بثمانیۃ جنیحات، ٹھیک ہے، جو عدد لکھا ہے اسی کے حساب سے آپ اسی کی روشنی میں اس کو پورا لکھیں گے۔ یہاں جو عبارت ہے تیسری تصویر میں اس کو بھی اچھی طرح آپ جو ہے پڑھ لیں، پھر اسی کے حساب سے یہ جو تصویر ہے جو آپ کو صاف نظر آ رہی ہے اس کے حساب سے آپ اس کو، جیسے ارید خمیصا و معتمد جو تصویر دکھ رہی ہے، تو مجھے جو جو چاہیے اسی طرح اس کو بیان کریں گے جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا۔ یہاں پہ سوال کی شکل میں 5ویں تصویر میں، تو جس طرح سے 5ویں تصویر میں سوال کیا گیا ہے اور جواب دیا گیا ہے، ایسے ہی 6ٹھی تصویر کو آپ بیان کریں گے سوال کر کے۔ اور یہاں پر 5ویں چیز سیکشن جو ہے بہت آسان ہے، پہلے اکمل الحوار الآتی نطقاً، کہتے ہیں یہ جو درج ذیل گفتگو ہے اس کو مکمل کیجیے لکھ کر بھی اور بول کر بھی۔ ذهب خالد الى السوق، خالد بازار گیا، لیشتری خریدنے کے لیے، بعض الاطعمہ کچھ کھانے کے سامان، عند الخضر والفاکہہ، اب یہ پہنچا ہے سبزی فروش اور فروٹ فروش کے پاس پہنچتا ہے، یعنی پھل فروش کے پاس۔ خضری کہتا ہے عندی کوسا، میرے پاس کوسا ہے، بامیہ بھنڈی ہے، ملوخیہ ایک سبزی ہے، لیبو ہے۔ تو خالد کو جو جو ضرورت ہوتی ہے اریدو، وہ آگے اپنے جو ہے چیزوں کو کہتا ہے، جو جو چیزیں ضرورت ہے اریدو کے بعد اس کو کہیں گے، جتنا کہیں گے ہم نے بتایا کہ اس کو کتنا کہیں گے، جو کہنا ہے اس کو پہلے لگائیں گے، جیسے کلو کے حساب سے تو کلو، اگر 1 کلو تو صرف کلو کہیں گے اور وہ چیز کا نام لیں گے، اگر ہم کو آدھا کلو چاہیے تو نصف کلو کہہ کر وہ نام لیں گے، اور اسی طرح 1/4 کلو چاہیے تو اس طرح سے ہم نے پہلی گفتگو آپ جا کر وہاں سے دیکھیں گے کیسے کہنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کو مکمل کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہاں پر ہے کون جملتن، جملے بنانے کا ہے آپ کو، قوسین میں سے کچھ اٹھا کر جیسے مثال میں دیا ہوا ہے ویسے ہی بنانا ہے۔ تو میں ایک مثال آپ کو بتاتا ہوں، جیسے مثال میں یہاں پر قوسین میں کیلو طماطم اور کلوین عنبن اور 3 کلوات برتقالاً، تو جیسے پہلے ہم نے وہاں بتایا تھا ویسے ہی اس کو پک اپ کر کے یہاں لکھنا ہے۔
उरीदु किलो तमातमा व किलोवैन इनबन व सलासत किलोवातिन बुर्तुकालन। अब यहाँ पे मौज है, मौजन को क्या लिखेंगे? उरीदु किलो मौजन 1 किलो हो गया। तुफ़ा के सामने 3 लिखा है तो हम कहेंगे उरीदु सलासतु तफ़ाहातिन, ठीक है। और उसके बाद वह जवाफ़ा के लिखे व अरबाता जवाफ़तन, ठीक है। इस तरह से हम कहेंगे, इस तरह इसको पूरा करेंगे। यहाँ पर जो है अदद को कैसे बयान करना है वो बताया है। तराकीब लुग़विया यानी इक़रा पढ़ो, वलाइज़ और गौर करो, फिर उसके बाद जुमला पूरा करो जैसा कि मिसाल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मिसाल में 20 के लिए 20 कलमन 20 कलम, 20 किताबन 20 किताब, 20 सियारतन 20 गाड़ी, 20 हाफिलतन जो है 20 बसें। तो भाई इसी को आपको भरना है। 30 कलमन 30 के लिए 30 है, 40 के लिए 40 है और बाकी किताबन ऐसे लिखते जाएंगे। 20 किताबन लिखा है, 30 किताबन, 30 सियारतन, 40 सियारतन, तो आगे लिखेंगे 20 हाफिलतन, 30 हाफिलतन। इस तरह से हम जो है इसको पूरा करेंगे। उसके बाद इसमें भी बहुत आसान है, आगे चलेंगे। इसमें लिखा है ज़मीरों को फ़ेल मुज़ारे की तरफ मंसूब करना है। जैसे पढ़ो गौर से और सुनो। अना अज़हबु, अना के लिए अज़हबु आया, नहनु के नज़हबु आया, यानी जैसी ज़मीर है वैसे ही फ़ेल इस्तेमाल होगा। अना अज़हबु इला सूक़, नहनु नज़हबु इला सूक़, ये फ़ेल मुज़ारे जुमले में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरा आप गौर से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। यहाँ पर फ़ेल मुज़ारे के लिए ज़मीर की जो है हमको करना है, बहुत आसान है। देखिए पहली मिसाल में हुआ यदफ़उ हिसाब, वो हुआ के हिसाब से यदफ़उ आया है, हिसाब करता है, पेमेंट करता है, हिसाब देता है, हिसाब करता है। हुआ के हिसाब याकुलु आया है, गायब है हुआ तो याकुलु वाहिद है, तो उसके हिसाब से ताम आया। युसाइदु वालिदहु, एक जुमला में बता के बताता हूँ। अना अतफ़उ अल हिसाब, अना के साथ अतफ़उ आया है, अना आकुलु आया, अकला याकुलु से आकुलु आया, और युसाइदु से अना उसाइदु आएगा। और वालिदहु अपने वालिद की वो मदद करता है, हेल्प करता है, तो हम कहेंगे अना उसाइदु वालिदी। तो ये ज़मीर भी यहाँ से बदलती जाएगी। आप गौर से देख लीजिए, जैसे मैंने बताया अना आया तो अना के साथ से फ़ेल आएगा और ज़मीर आएगी। तो ऐसे पूरे को आप मुकम्मल करेंगे। एक मिसाल और, नहनु नदफ़उ अल हिसाबा, तो नहनु याकुलु से नाकुलु और ताम आएगा। नहनु नुसाइदु वालिदना, हम अपने वालिद की, वालिदाहु से वालिदाना हो गया, वालिदिना, वालिदिना, नहनु नुसाइदु वालिदना। फिर छठी चीज़ जो है हमारे सामने वो है लिखने का सेक्शन है। तो इसमें पहली चीज़ में इक़रा, गौर से पढ़ना है, फिर पढ़ना है, फिर गौर करना है, फिर उसके बाद उसको लिखना है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं बता रहे कि लिखने में ख़ता क्या होती है और दुरुस्ती क्या है। फ़ी दौरिन आशिर नहीं कहेंगे बल्कि फ़ी दौरिल आशिर कहेंगे। बिखमसून नहीं कहेंगे, बिखमसीन कहेंगे। तो ये आप गौर से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे क्या गलती हो रही है, उसको फिर आगे उक्तुब वाले इसमें वो सही अल्फाज को लिखेंगे और यहाँ पर मुकम्मल करना है। जैसे मोहम्मदुन अकल ताअमहु व यशरबु कहवतहु, ये बिल्कुल आसान है। जैसा सेगा होगा उसके हिसाब से वो बदलता जाएगा। जैसे मोहम्मदुन अकल है तो अना अकलतु, ताअमहु लिखा है तो ताआमी लिखेंगे। व यशरबु है कहवतहु अलान, तो हम कहेंगे वो अशरबु, अना की वजह से अशरबु, कहवतहु है तो कहवती कहेंगे और अलान कहेंगे, ठीक है। ऐसे सबको ज़मीर के हिसाब से ये चीज़ों बदलना है। उसके बाद ये तीसरी चीज़ में देख रहे हैं अकमिल कमा फिन नमूज़ज, ऐसी बिल्कुल यहाँ भी करना है, जुमले पूरे करना है। यहाँ से उरीदु अन अधहबा, ये मुअव्वल है ना, मुअव्वल का मतलब जो फेल होता है वो मज़दर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे उरीदु अन अधहबा, उरीदु मैं चाहता हूँ, अन अधहबा कि मैं जाऊँ, यानी मैं जाना चाहता हूँ, तो अधहबा मज़दर बन गया, मैं जाना चाहता हूँ, ज़िहाब बन गया, बाज़ार जाना चाहता हूँ। क्यों? लि अश्तरी बाज़ल अतमा, कुछ खाना खरीदने के लिए। तो उरीदु अन के ज़रिए क्या होता है, फ़ेल जो है मज़दर में तब्दील हो जाता है। उरीदु अन लिअद्रुसल लुग़ल अरबिया, उरीदु अन, अब यहाँ पर मैं कहाँ जाए, अन अधहबा इलल मदरसा, अन अधहबा इलल मदरसा। ऐसे आप जो है उरीदु अन अरकबल हाफिलता, मैं बस में सवार होना चाहता हूँ। क्यों? वहाँ पे आप लिख ले लि अधहबा इलल मदरसा, ताकि मैं मदरसे जाऊँ। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। और ये आखिरी चीज़ यहाँ पर है, जो कुछ नीचे आया है उसको अच्छे वाज़े अल्फाज में लिखिए, बिख़त्तिन राइटिंग में, वाज़िन वाज़े और जमील खूबसूरत में। लैसल इख्तिसादु हिफ्ज़ल माली बल इन्फ़ाक़हु बिहिकमतिन, ये आपको अच्छी तरह से लिखना है। तो ये आज हमारी क्लास मुकम्मल हुई।
سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو بھی چیزیں ہیں آپ پیچھے ریوائنڈ کر کے پیچھے کر کے آپ اچھی طرح اس کو سنیں گے تو یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.